नमस्कार दर्शक बंधु ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम को मु स्वागतिका आपण मानक स्वागत करुछि। तो पिले आज आमे चतुर्थ श्रेणी रो आमे ओ आम परिवेश बहिर प्रथम अध्याय साधारण दुर्घटना संपर्क रे पढिबा। तो नित्यदिनिया जीवन रे आमे बहु दुर्घटना रे सम्मुखीन हेउ, जेपरि हाथ कटि जिबा हेउ कि साइकेल रु तळे पडि जिबा कि नियारे चेंकी होई जिबा आदि अनेक दुर्घटना। एई दुर्घटना मान आमको कष्ट दे थाए एवं आमर अनेक क्षति करि थाए। तेणु एही दुर्घटना किपरि घटे एवं एहार कारण ओ निराकरण संपर्क रे चालो आमे एई विषय रे पढिबा। तो विषय आरंभ रे गोटे छोट गप अछि देखो। देखिलो जे एई गपटे कोन अछि ना जे दिने मिट्टू साइकेल ले लिट्टू को बसाई खुशी गप करी जाउथिला। रास्ता आडे तार नजर नथिला। हठात सेमानक आगकू कुकुरटीए आसीगला। मिट्टू साइकेल अटकाई पारला नहीं। सेमाने तळे कचाड़ी होई पड़ीगले। तळे पड़ी रड़ी छाड़िले। खंडिया खाबरा मध्य हेले। एही समय रे मिट्टूर मामू सेई बाट देई जाउथिले। सेमानकर एपरी अवस्था देखि व्यस्त हेले ओ विरक्त मध्य हेले। सेमानंकु उठा उठी करी कहिले, सावधान होई साइकेल चलाइथिले एपरी दुर्घटना घटी न थांता। साधारणतः असावधानता जगु नित्यदिनिया जीवन रे एही परी अनेक दुर्घटना घटी थाए। चलो मु तुमको तळकु तळ केतेक चित्र देखौची एवं सेही चित्ररु तुमे जानि परिबो जे किपरि साधारण दुर्घटना मान घटी थाए। तो प्रथम चित्र को देखो जे तळे दुईटी चित्र अछि, देखि पारलो कि नाही? दुईटी चित्र अछि, सेही चित्र दुईटी मध्यरु केउ चित्र रे दुर्घटना हेबार संभावना अछि चलो आमे देखिवा। जेपरि प्रथम चित्र रे देखो, प्रथम चित्र एटा देखिलो जे एठारे दुर्घटना घटिबार संभावना अछि, कारण ट्रेन आसुची एवं गेट पडिथिले मध्य लोक ओ साइकेल चालक गळी जिबा आसीबा करूचंती हैला। किंतु द्वितीय चित्र देखो, मात्र द्वितीय चित्र रे कोन अछि ना एठारे दुर्घटना घटिबार संभावना नाही, कारण ट्रेन आस्थिबार देखि लेवल क्रॉसिंग रे गाड़ी चालक ओ लोक माने ट्रेन जिबा पर्यंत अपेक्षा करिसेंती हैला। जानि पारलो। तापरे आ गोटे चित्र देखो, एटा देखो, ए चित्र दुईटा चित्र देछि हैला। एठारे लक्ष्य करो जे एही चित्र दुईटीर पिला माने बाण फुटौचंती। ए दुईटी चित्र रे देखि पाछो पिला माने बाण फुटौचंती, किंतु दुईटा चित्र मध्य रे कोन भिन्नता रहिछि ना को चित्र रे दुर्घटना हेबार संभावना अधिक अछि। ए को चित्र रे दुर्घटना हेबार संभावना अधिक अछि काहेकि ना कारण पिला माने बाण फुटेबा समय रे उपयुक्त दूरतारे छिड़ा न होई दलगत भावरे बाण फुटौचंती, किंतु द्वितीय चित्र रे उपयुक्त दूरतारे ठिया होई सेमाने बाण फुटौचंती। तापरे पुनश्च ए चित्रटी को लक्ष्य करो। एई दुईटी चित्र को लक्ष्य करी कले जना पड़िबो कोन ना प्रथम चित्र रे पिलाटी छात उपरे छातर धार निकट रे छिड़ा हेची। छिड़ा हेकी कोन करची ना से गुडी उडौची हैला, किंतु द्वितीय चित्र रे पिलाटी खोला पडिया रे गुडी उडाउची। तेनु प्रथम चित्र रे दुर्घटना हेबार संभावना रहिछि हैला। पिलाटी अन्य मनक सही छातरु तळकु खसी जाई पारे। देखो ता धार रे ता पादटी रहिछि हैला। ता नेक्स्ट चित्र देखिबा। एई चित्र दुईटी को लक्ष्य कले आमे जानि परिबा कोन ना प्रथम चित्र रे लोकटीर दुर्घटना हेबार संभावना रहिछि हैला। काहे कि ना कारण से जोता बा कोनोसी टेबुल ऊपर छिड़ा न होई हैला खाली पादरे इलेक्ट्रिक बल्ब को लगौछि। तेनु केते बेले भी शॉर्ट सर्किटिंग हेकी कोन दुर्घटना घटी पारे हैला। किंतु द्वितीय चित्रटी रे कोन उपयुक्त सुरक्षार सहित से बॉलटी को लगौछि। देखो जूता पिंची टेबुल उपरे छिड़ा हेछि। ये कोन करछि ना भूई उपरे कोन करछि छिड़ा हेछि। सेति पई प्रथम चित्र थिया लोकटीर दुर्घटना हेबार संभावना रहिछि हैला। पुनश्च एई चित्रटी को लक्ष्य करो हैला। प्रथम चित्र रे थिबा लोकटीर दुर्घटना हेबार संभावना रहिछि, कारण से काठ को हाथ रे धरी की काटुची। देखि पाछो कि नाही केमती हाथ रे धरी काटुची हैला। कोदालटी हाथ रे
ଲାଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଇଏ କିନ୍ତୁ କଣ ଠିଆ ହୋଇ କୋଦାଳକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କଣ କରୁଛି କାଟୁଛି ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଟିର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାପରେ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ବସର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କାରଣ ବସଟି ଭିଡ଼ ରହିଥିବା ସହିତ ଲୋକମାନେ ବସ୍ ଝରକା ଦେଇ ହାତ ବାହାର କରି ବସିଛନ୍ତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ସେପରି ବସି ନାହାନ୍ତି ହେଲା। ଭିଡ଼ ବି ନାହିଁ, ଠିକ ଠାକ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାପରେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଇ ଚିତ୍ର ଦୁଇଟିରେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଟି ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଇ ଗାଡ଼ି ଚଳଉଛି ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଇକା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି, ତାର ତେଣୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକଟି କଣ କରୁଛି ନା ଗାଡ଼ି ନ ଚଲାଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଇସାରିକି କଣ କରିବ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବ। ତେଣୁ କଣ ମୋବାଇଲରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଦୁର୍ଘଟଣାର ମାତ୍ରା କମିବ ହେଲା। ତ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଥିବା ବେଳେ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଇ ପିଲାଟି କଣ କରୁଛି, ଏଇ ପିଲାଟି କଣ କରୁଛି। ଏଇ ପିଲାଟି ଦେଖ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଛାଡିକି ସାଇକେଲ ଚଲଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପିଲାଟି କଣ କରୁଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଧରି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଯେମିତି ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା କଥା ସେପରି ସାଇକେଲ ଚଲେଇକି ଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଛାଡି ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିବା ପିଲାଟିର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି ହେଲା। ଏଇ କ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ପିଲାଟିର କଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି ହେଲା। ତେଣୁ ତମେ କେବେ ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଛାଡି ସାଇକେଲ ଚଲେଇବ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବଙ୍କା ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ ତଳେ ପଡିକି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇ ଯାଇଥିବ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ ଯେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ କଣ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ହେଲମେଟ ନ ପିନ୍ଧି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଲୋକଟି କଣ ହେଇପାରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିପାରେ। ତେଣୁ ଟିକିଏ ସତର୍କ ହୋଇ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିଲେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଟିର ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିକି ଚଲେଇବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି କଣ, ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଭୁଲ ଅଟେ ହେଲା। ଇଏ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିକି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଏଇ ଚିତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଇ ଚିତ୍ର ଦୁଇଟିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମାଛ କାଟୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଇ ଚିତ୍ର ଦୁଇଟିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। କାହିଁକି ନା କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇକି କଣ କରୁଛି ନା ମାଛ କାଟୁଛି। ସିଏ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହିତ କଥା ହେଇ କଣ କରୁଛି ନା ମାଛ କାଟୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଏଇ ଚିତ୍ରଟିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର କଣ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ସିଏ କଣ କରିଛି ନା ମାଛ କାଟିଲା ବେଳେ ସିଏ ପନିକିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ମାଛ କାଟୁଛି ହେଲା। ତାପରେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ କଣ ଅଛି ନା ପିଲାଟି ଖୋଲା ପଡିଆରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛି ହେଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ କଣ ଅଛି ନା ପିଲାଟି କଣ ରାସ୍ତା ମଝିରେ କଣ କରୁଛି ନା ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛି। ତ କୋଉଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କୋଉଥିରେ ନାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ପିଲାଟିର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାରଣ ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଯାନବାହନ ଚାଲୁଥିବେ, କେତେବେଳେ ବି ଆସି ସେମାନେ କଣ କରିବେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଖେଳୁଥିଲେ ଆମକୁ କୁଟି ଦେଇକି ପଳେଇବେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଖେଳିଲା ବେଳେ କୋଉଠି ଖେଳିବ ନା ଖେଳ ପଡିଆରେ, ଫୁଟବଲ କ୍ରିକେଟ ଯାହା ହଉ ଖେଳ ପଡିଆରେ ହିଁ ଖେଳିବ ହେଲା। ରାସ୍ତାରେ କେବେ ଖେଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଇ ଚିତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କଣ ଚାନ୍ଦିନୀ ଉପରେ ଛିଡା ହେଇକି ବିନା ଚକି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ କଣ କରୁଛି ନା କୂଅରୁ ପାଣି ଟାଣୁଛି ହେଲା। ଫଳରେ ସିଏ କଣ ହେଇପାରେ
କୂଅରେ ପଡିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କଣ ଚକି ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ଟାଣୁଛି, ତା ସହିତ ଚାନ୍ଦିନୀ ତଳେ ଛିଡା ହେଇଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଉପର ଚିତ୍ର ଗୁଡିକରୁ ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଗୁଡିକୁ ସବୁ ଜାଣିଲେ ହେଲା। ତ ଆମେ ଉପର ଚିତ୍ର ଗୁଡିକରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ନା ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବା, ଅସାବଧାନ ହେବା, ନିୟମ ମାନି କାମ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ହେଲା। ତ ଆମେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବା ନାହିଁ, କାମ କଲା ବେଳେ ଅସାବଧାନ ହେବା ନାହିଁ, ସାବଧାନ ହେଇକି କାମ କରିବା ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ନିୟମ ମାନି କାମ କରିବା, ତାହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ କଣ ଅଛି ନା ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ହେଲା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣା କାହାକୁ କହିବା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ଏଠି କଣ ଦେଇଛି ନା ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ହଠାତ୍ ଘଟି ଆମର କ୍ଷତି କରିଥାଏ ଓ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି କହିଥାଉ ହେଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଆମକୁ କେବେ କହିକି ଆସେନି, ସେ ହଠାତ୍ କିନା ଘଟିଯାଏ। ଏଇ ଘଟଣା ହଠାତ୍ ଘଟିକି ଆମର କ୍ଷତି କରିଥାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ, ଏହାକୁ ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି କହିଥାଉ ହେଲା। ତାପରେ କଣ ନା ଆସ ଜାଣିବା କଣ କଲେ ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ଏମିତି କଣ କରିବା ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେବେ ପଡିବା ନାହିଁ। କଣ ନା ଛୁରୀ, ପନିକି ଭଳି ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ କଟାକଟି କଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବା ନାହିଁ, ଚୁଲି ଠାରୁ ଦୂରରେ ବସିବା, ନିଜ ଲୁଗା କାନିରେ ରୋଷେଇ ଜିନିଷ ଧରିବା ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ନା କୁରାଢିରେ କାଠ ଆଣିଲା ବେଳେ ବା ଫାଉଡାରେ ମାଟି ଖୋଲିଲା ବେଳେ ସାବଧାନ ରହିବା। ସିଲେଇ ମେସିନ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳରେ କାମ କଲା ବେଳେ ସାବଧାନ ସହ କଳ ଚଳାଇବା, ଯେପରି ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ମେସିନ ଭିତରେ ନ ପଶେ। ବିଦ୍ୟୁତ ସରଞ୍ଜାମ ବ୍ୟବହାର କଲା ବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା। ଓଦା ହାତରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ କରି ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମ ମରାମତି କରିବା। ଆଉ କଣ ନା ରାସ୍ତାରେ ନିୟମ ମାନି ବା ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ମାନି ଯାତାୟାତ କରିବା। ରାସ୍ତାରେ ଖେଳିବା ନାହିଁ ବା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ନାହିଁ। ନିଆଁ ସହ ଖେଳିବା ନାହିଁ। ଛାତର ଧାରରେ ଛିଡା ହେବା ନାହିଁ। ବାଣକୁ ଦୂରରେ ରଖି ଫୁଟାଇବା ଏବଂ ରେଳଗାଡି ଆସିଥିଲେ ଲେଭଲ କ୍ରସିଂ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ନାହିଁ। ଫାଟକ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ଖୋଲିବା ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରୁ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ନ ହେବା, ଟିକେ ସାବଧାନ ହେବା, ନିୟମ ମାନି କାମ କରିବା, ତାହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଏଇ ବିଷୟରୁ ଆମେ ତାହେଲେ କଣ ଜାଣିଲେ ନା କଣ ଶିଖିଲେ ନା ସାଧାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣା କଣ, ଏହାର କାରଣ ଓ ତାହାର ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଏଇ ବିଷୟରୁ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଅନଲାଇନ ଶିକ୍ଷା ଭିଡିଓ ଏଇଟାରେ ସମାପ୍ତ ମୁଁ କରୁଛି ହେଲା। ତ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ ଦଉଛି, ତୁମେ କଣ କରିବ ନା ବହି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ତୁମେ ବହିରେ ଯାହା ପଢିଲ ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କଣ କଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ତମେ ଜାଣିଛ ତମ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ଆଉ ଖବର କାଗଜରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ଖବରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖ ହେଲା। ଏତିକି ତୁମର ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା ହେଲା। ତ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ରହିଲି।